dear students, welcome to the online class. I am Muhammad Arman Hussain, assistant teacher English. After a long time, we have met again, isn't it? So, from 25th May, the class has resumed. So, you will get a class in your WhatsApp account every day as following the routine. And you know that every Sunday we will meet with our English class. So today it is Sunday and we will discuss something on English topics. And I hope that all of you, the students of class 8, are active in your group and you have been watching your online classes regularly and attentive. Because in my previous classes, I gave you some homework, but I did not get response from you as much as I expected. But I hope that our class is also going to be started, going to be resumed soon. As government has announced that if everything remains okay, if the environment, the present situation remains stable, our class will start. Our class is supposed to be start from 13th June. So get prepared, get ready to come to the school again. It is indeed a great happy news for us. So as you have got a syllabus, a short syllabus that will follow a short exam. It may be on online exam, staying at home, or if the situation gets better, you can come to the school, then we will take the exam in school, arranging shift plans. So you should follow the syllabus, all of the subjects, including English. So in English you will find that there is a syllabus. It is from unit 1 to 5, and there is grammar, it is narration, transformation, suffix and prefix. As far as I can remember, that we have already discussed about suffix and prefix. So from today, in some classes, in some lectures, we will discuss about narration or speech, and then we will start transformation of sentence. So those who are not attentive, those who are not active in their group, it is your responsibility. Those who are watching me now, it is your responsibility to inform your classmates, to inform your friends that English class is going on, other classes are going on. You should be active in the group and watch the class every day, because it is about 10 to 15 minutes or minimum 25 minutes a class. It will not cost much, but you will learn. You will be active in your study will go on, which is greatly hampered for the closure of the classes. So dear students, today we are going to learn about narration or speech, an important grammatical point. তাহলে narration অথবা speech হচ্ছে বাংলায় আমরা যেটা বলি উক্তি। উক্তিটা হচ্ছে কি, যে মানুষ যেটা বলে সেটাই তো হচ্ছে। এখন মানুষ যেটা বলবে সেটা যদি আমরা সরাসরি লিখি, কোনো রকমের অর্থ পরিবর্তন না করে, কোনো রকমের পরিবর্তন না করে, সরাসরি যদি আমি ব্যক্তির মুখের কথাটা লিখি, তখন আমরা ইংরেজিতে অথবা বাংলায় এই চিহ্নটা ব্যবহার করি, যেটার নাম হচ্ছে ইনভার্টেড কমা। ডবল কোটেশন অথবা এটাকে কোটেশন মার্কও বলে এই কারণে, একটা মানুষ যা বলেছে সরাসরি তাই যদি দেখো কোনো পরিবর্তন ছাড়া, তাহলে আমরা ওটা ডবল কোটেশনে লিখি, এবং এটাই হচ্ছে ডাইরেক্ট স্পিচ। একটা মানুষ যা বলছে
যেমন মনে করো হি সেড আই প্লে ক্রিকেট। এটা হচ্ছে ডাইরেক্ট স্পিচ, কারণ এখানে কোনো পরিবর্তন করা হয় না, সে কি বলেছে ওটাই সরাসরি লেখা আছে, এই জন্য এটা হচ্ছে ডাইরেক্ট। সে একজনকে বলেছে, এখন মনে করো যে সে বলেছে আমি শুনে নিয়ে এখন তোমাকে বলবো, তাহলে ওটা ইনডাইরেক্ট হয়ে গেল না? তার কাছ থেকে আমি শুনলাম, এখন আমি আমার মতো করে তোমাকে বলতেছি যে সে কি বলেছিল, ইনডাইরেক্ট হইলো। তার কাছ থেকে আমার কাছে আসলো, আমার কাছ থেকে ওর কাছে গেল, এটাই তো ইনডাইরেক্ট, সরাসরি যায়নি। সে যদি তোমাকে বলে তাহলে ওটা ডাইরেক্ট, কিন্তু সে আমাকে বললো, আমি এটা শুনে নিয়ে আবার তোমাকে বললাম আমার মতো, তাহলে এটা ইনডাইরেক্ট হয়ে গেল। এই জন্য ইংরেজিতে স্পিচ হচ্ছে দুই ধরনের, ডাইরেক্ট স্পিচ এবং ইনডাইরেক্ট স্পিচ। তো একটা মানুষ আরেকজনের কাছ থেকে শুনে নিয়ে যখন আরেকজনকে বলবে, তখন সে যে নিজের মতো করে বলতেছে, তখন একটু পরিবর্তন হয় কথা, সরাসরি ওর কথাটাই বলা যায় না। আমি আমার মতো করে যখন বলবো, তখন আমাকে কিছু পরিবর্তন করতে হয়। যেমন মনে করো ডাইরেক্ট স্পিচে এই একজন একটা কথা বলেছে, এখন এটাকে আমি যদি ইনডাইরেক্ট করতে চাই, তাহলে আমাকে দেখতে হবে হি সেড দ্যাট হি প্লেড ক্রিকেট। তাহলে এখানে কি হয়েছে, প্রথমের সাথে ডাইরেক্টের সাথে ইনডাইরেক্টের কতগুলো পরিবর্তন হয়েছে। পরিবর্তন কি, এখানে ই, এখানে সেড, এখানে সেড, এখানে ইনভার্টেড কমা, কিন্তু এখানে আর ইনভার্টেড কমা নাই, তারপর ইনভার্টেড কমা তুলে দিতে হয়েছে, দ্যাট বসাইতে হয়েছে। এখানে ছিল আয়ের জায়গায় হয়েছে হি, এখানে ছিল প্লের জায়গায় হয়েছে প্লে। তাহলে হি চেঞ্জ হইলো, প্লেট চেঞ্জ হইলো, আর দ্যাট ছিল না, আমি দ্যাট আনলাম। তাহলে আমি যে এই পরিবর্তনগুলো করলাম, ইংলিশ গ্রামারে তো কোনো কিছু এমনি এমনি নিজের ইচ্ছে পরিবর্তন করা যায় না। এই পরিবর্তনটা যে আমি করেছি একটা নিয়ম মেনে করেছি। এই নিয়ম শেখাটাই হচ্ছে ন্যারেশন। কীভাবে আমি ডাইরেক্ট একটা স্পিচকে নিয়ম মেনে ইনডাইরেক্ট করব, এই নিয়মগুলো শেখাটাই হচ্ছে তোমার ন্যারেশন শেখা বা স্পিচ শেখা। যেটা আমাদের কী হয়, দুইজন ব্যক্তির কথোপকথন একেবারে প্যাসেজ আকারে দেওয়া থাকে, ওটাকে তোমাকে ইনডাইরেক্ট স্পিচে রূপান্তর করতে হবে। তো আগে আমরা সেন্টেন্স আকারে শিখবো যে কীভাবে বিভিন্ন সেন্টেন্সের ন্যারেশন চেঞ্জ করা যায়, ডাইরেক্ট স্পিচ থেকে ইনডাইরেক্ট করা যায়। তারপর আমরা প্যাসেজ আকারে যদি কোনো স্পিচ থাকে ডাইরেক্টে, তাহলে ওকে ইনডাইরেক্ট কীভাবে করবো, যদি ইনডাইরেক্টে থাকে তাহলে ওকে ডাইরেক্ট কীভাবে করবো। এটাই হচ্ছে আমাদের ন্যারেশন শেখা আমরা বলি, বা ন্যারেশন চেঞ্জের রুল শেখা। তাহলে এখানে আমি যে পরিবর্তনগুলো করেছি, দেখো আই প্লে ক্রিকেট, এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স, আর হি প্লে ক্রিকেট এটা হচ্ছে পাস্ট ইনডিফিনিট। তার মানে হচ্ছে ডাইরেক্ট থেকে আমরা যখন ইনডাইরেক্ট করি, তখন আমরা টেন্সের পরিবর্তন, ডাইরেক্ট থেকে ইনডাইরেক্ট আমরা যখন করি, তখন যদি আই ছিল, আইয়ের জায়গায় আমি হি লিখেছি, তাহলে আমি পার্সনের পরিবর্তন করি। তার মানে হচ্ছে টেন্স পরিবর্তন হয়, পার্সনেরও পরিবর্তন হয়। এই পরিবর্তনগুলো নিয়ম মেনে হয়, ওই নিয়মগুলো আমরা শিখব। আর কি করতে হয়, ইনভার্টেড কমা তুলে দিয়ে দ্যাট ব্যবহার করতে হয়। তাহলে আমরা কি করব, প্রথমে আমরা শিখব টেন্সের পরিবর্তনটা কীভাবে করতে হবে। যেহেতু পার্সনের পরিবর্তন এখন আমি বলছি না, তো আমরা ধরে নিব যে আমরা প্রত্যেক ক্ষেত্রে আইয়ের জায়গায় ডি লিখব। কেন লিখতেছি, এটা আমরা যখন পার্সন পরিবর্তন শিখবো তখন বলবো। এখন আমরা টেন্সের পরিবর্তন দেখবো ন্যারেশনে কীভাবে। তাহলে টেন্স পরিবর্তনের জন্য আমাকে কি করতে হবে, প্রথমে এদের নাম জানতে হবে। নাম মানে এই যে ডাইরেক্ট স্পিচে দুইটা অংশ থাকে, কে বলছে এইটা, এই অংশটুকুর নাম হচ্ছে রিপোর্টিং ভার্ব। এই নাম দুটো খুব ভালো করে মনে রাখতে হবে। ভার্ব বলতে মূলত এটাকে বোঝায়, কিন্তু আমরা এই গোটা অংশটুকুটাকে বুঝি যে এটা রিপোর্টিং ভার্ব, আর এটা হচ্ছে স্পিচ। এই স্পিচের নাম হচ্ছে রিপোর্টেড স্পিচ। রিপোর্টেড স্পিচ, তাহলে রিপোর্টিং ভার্ব, রিপোর্টেড স্পিচ। ডাইরেক্ট ন্যারেশনে এই দুইটা অংশ, যেটা একটা কমা দিয়ে পৃথক করা থাকে। অনেক সময় দেখা যায় যে রিপোর্টিং স্পিচ আগে লেখা, রিপোর্টিং ভার্বটা পরে লেখা আছে, কিন্তু আমরা যখন ইনডাইরেক্ট করবো প্রথমে রিপোর্টিং ভার্বটাই আগে লিখব। প্রশ্নে এরকম থাকতে পারে যে রিপোর্টিং ভার্বটা পরে আছে, কিন্তু আমরা উত্তর লেখার সময় রিপোর্টিং ভার্বটাও আগে লিখব। আবার এখানে একটা কথা আছে, টেন্সের পরিবর্তন যখন আমরা করব
তখন আমরা বুঝতেছি যে হি সেই সাবজেক্ট, সাবজেক্টের পরে ভার্বের পাস্ট আছে, তার মানে এটা হচ্ছে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স অথবা পাস্ট টেন্স। তো আমরা প্রথমে জানি নিব যে রিপোর্টিং ভার্ব এইটা যদি প্রেজেন্ট অথবা ফিউচার টেন্স তাহলে এখানে রিপোর্টিং স্পিচে কোনো পরিবর্তন হবে না, টেন্সে সেম টেন্স থাকবে। অর্থাৎ ইনডাইরেক্ট করার সময় রিপোর্টিং ভার্বটা যদি প্রেজেন্ট অথবা ফিউচার থাকে তাহলে রিপোর্টেড স্পিচটা যে টেন্সে আছে সেই টেন্সেই আমাকে লিখতে হবে, তখন আমরা টেন্স পরিবর্তন করব না। প্রেজেন্ট এবং ফিউচার হওয়া মানে প্রেজেন্ট, তখন ভার্বের প্রেজেন্ট থাকবে এরকম হি সেজ অথবা হি হ্যাজ সেড। হি হ্যাজ সেড কিন্তু প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স, প্রেজেন্ট, এটাও প্রেজেন্ট, এটাও প্রেজেন্ট, এটা হচ্ছে ফিউচার। এইরকম প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে আমরা কি করব, সেম টেন্স থাকবে রিপোর্টেড স্পিচে, এখানে কোনো পরিবর্তন টেন্সের আমরা করব না। আমি আরেকবার বলছি, রিপোর্টিং ভার্বটা যদি তোমার প্রেজেন্ট অথবা ফিউচার টেন্স হয় তাহলে রিপোর্টেড স্পিচে আমরা টেন্সের কোনো পরিবর্তন করব না। তার মানে কীরকম, এই সেন্টেন্সটা যদি এরকম হি সেজ তাহলে এটাকে প্রেজেন্ট টেন্স। এখন যদি আমি এটা টেন্সে পরিবর্তন করতে চাই, যদি আমরা এটাকে ইনডাইরেক্ট স্পিচে লিখতে চাই তাহলে আমাকে লিখতে হবে হি সেজ দ্যাট। হি এই জায়গায় হি লিখলাম, এখন এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স, এটাও আমাকে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সেই লিখতে হবে। এখন আমি কি লিখলাম, ওখানে যা ছিল ভার্বটা আমি তাই লিখে দিয়েছি, কোনো পরিবর্তন করি না। তার মানে কি, যে আমি টেন্সের পরিবর্তন করবো না ঠিক আছে, কিন্তু এখানে ছোট্ট একটা কথা আছে, সেটা হচ্ছে যে সাবজেক্ট আমি বলে দিয়েছি যে সব ক্ষেত্রে আই এর জায়গায় আমি হি লিখবো, তাহলে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে যদি সাবজেক্ট আই হয় তাহলে আমি প্লে লিখবো। কিন্তু ওই প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে, কিন্তু সেম টেন্স বলছি আমরা, ওই প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে সাবজেক্ট যদি হি হয় তাহলে ভার্বের সাথে এস অথবা এস যোগ করতে হয়, সাবজেক্ট থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হয়। তাহলে আমি এই প্লে ভার্বের সাথে এস যোগ করেছি, তার মানে কি আমি টেন্স পরিবর্তন করেছি? টেন্স কিন্তু পরিবর্তন করি না, এটাও প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স, এটাও প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স, শুধু সাবজেক্ট চেঞ্জ হওয়ার কারণে ভার্বের সাথে এস যোগ করেছি। তো আমার কথা ঠিক থাকলো যে রিপোর্টিং ভার্বটা যদি প্রেজেন্ট টেন্স হয় তাহলে রিপোর্টিং স্পিচে টেন্সের পরিবর্তন হবে। এখন এখানে হি সেজ থাকলেও আমাকে লিখতে হবে হি প্লেস ক্রিকেট, এখানে হি হ্যাজ সেড থাকলেও আমাকে লিখতে হবে হি প্লেস ক্রিকেট, এখানে হি উইল সে থাকলেও আমাকে লিখতে হবে হি প্লেস ক্রিকেট। তার মানে তিনটা ক্ষেত্রে আমাকে টেন্সের কোনো পরিবর্তন করা যাবে। টেন্সের পরিবর্তন করতে হবে কখন, যখন রিপোর্টিং ভার্বটা হবে পাস্ট টেন্স। তার মানে হচ্ছে যে রিপোর্টিং ভার্বটা হতে হবে আমার পাস্ট টেন্স। এই যে রিপোর্টিং ভার্ব এইটা আমার যদি পাস্ট হয়, পাস্ট মানে কি, হি সেড, এই যে এইটা সেইটা হচ্ছে প্রেজেন্ট, উইল সেটা হচ্ছে ফিউচার, কিন্তু যখন আমি এর পরে ভার্বের পাস্ট লিখব সেই, তখন এটা হলে পাস্ট, তাহলে এটা পাস্ট হলে রিপোর্টিং স্পিচে টেন্স চেঞ্জ হবে। এই টেন্সটা আমরা কীভাবে চেঞ্জ করব, মানুষ যখন কথা বলে, এই যে সে বললো, সেইটার সাথে সাথে আমি বুঝবো যে এখানে এখন আমাকে টেন্স পরিবর্তন করতে হবে। এই যে সে বললো, এখন সে কি সবসময় প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের কথা বলবে? নিশ্চয়ই না। আমরা জানি যে টেন্স 12 প্রকার, এই 12 প্রকার টেন্সে সেই কথা বলবে। তাহলে আমাকে জানতে হবে যে এই কোন টেন্সে কথা বললে পরিবর্তন করে আমাকে কোন টেন্স লিখতে হবে। যেমন ইতিপূর্বে তোমরা দেখলা যে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের কথা বলেছে, তখন ইনডাইরেক্ট করার সময় আমরা পাস্ট ইনডিফিনিট লিখেছি। অনুরূপভাবে যখন ডাইরেক্ট এবং ইনডাইরেক্ট স্পিচ থাকবে তখন আমরা এই রুলটা মেনে চলব, ডাইরেক্ট ইনডাইরেক্ট। টেন্স পরিবর্তনের নিয়ম, টেন্স পরিবর্তন আমরা কীভাবে করব, ডাইরেক্টে যদি প্রেজেন্ট থাকে তাহলে ইনডাইরেক্টলি আমরা কী করবো, সেম পাস্ট টেন্স লিখব। অর্থাৎ যদি ডাইরেক্টে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স থাকে তাহলে ইনডাইরেক্টে লিখব পাস্ট ইনডিফিনিট, মানে ডাইরেক্টে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট, ইনডাইরেক্টে পাস্ট ইনডিফিনিট, ডাইরেক্টে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস, ইনডাইরেক্টে পাস্ট কন্টিনিউয়াস, ডাইরেক্টে প্রেজেন্ট পারফেক্ট, ইনডাইরেক্টে
ডাইরেক্টে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস, ইনডাইরেক্টে পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস। ঠিক আছে, তাহলে প্রেজেন্ট থাকলে সেম পাস্ট, আবার যখন পাস্ট ইনডিফিনিট থাকবে তখন আমরা লিখব পাস্ট পারফেক্ট। পাস্টে তো থাকতে পারে, একটা মানুষ পাস্টে কথা বলবে না, তো সে যদি পাস্ট ইনডিফিনিটে কথা বলে তাহলে আমরা চেঞ্জ করে দিয়ে লিখব পাস্ট পারফেক্ট। যদি পাস্ট কন্টিনিউয়াসে কথা বলে তাহলে আমরা সেটাকে করব পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস। আবার সে যখন পাস্ট পারফেক্টের কথা বলবে, পাস্ট 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 পারফেক্ট, পাস্ট পারফেক্ট হলে পাস্ট পারফেক্ট, তখন আর চেঞ্জ করব। পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস যদি হয়, পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াসে যদি থাকে তাহলে ওই সেম পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস। এইভাবে তাই আমরা প্রেজেন্ট থাকলে কী লিখবো সেটা জানলাম, পাস্টের চারটা টেন্স থাকলে কী হবে সেটা জানলাম। পাস্ট ইনডিফিনিট থাকলে একটা বাদ দিয়ে, ইনডিফিনিট থাকলে কন্টিনিউয়াস বাদ দিয়ে যেটা পারফেক্ট বাদ, কন্টিনিউয়াস থাকলে পারফেক্ট বাদ দিয়ে তারপর একটা পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস, পারফেক্ট থাকলে পারফেক্ট, পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস থাকলে পারফেক্ট। তাহলে প্রেজেন্ট টেন্স থাকলে পাস্ট, পাস্ট থাকলে এইটা, ফিউচার যদি থাকে তাহলে ওখানে উইল অথবা শ্যাল, তোমাকে এটার পরিবর্তে উড লিখে দিলেই হয়ে গেল। তাহলে এইভাবে আমরা টেন্সের পরিবর্তন করব। ন্যারেশনে যদি প্রেজেন্টে থাকে তাহলে পাস করব কখন, যখন রিপোর্টিং ভার্বটা তোমার পাস্ট, তখন আমরা টেন্সের পরিবর্তন করব, তখনকার জন্য শুধুমাত্র এটা প্রযোজ্য। কিন্তু যদি রিপোর্টিং ভার্বটা প্রেজেন্ট হয়ে যায়, রিপোর্টিং ভার্বটাই যদি ফিউচারে থাকে তাহলে তো টেন্স পরিবর্তন হবেই না, তখন আমার এটা প্রয়োজনই পড়ে না। এই কারণে দেখবা যে সবসময় পাস্টে থাকে রিপোর্টিং ভার্ব, যাতে তোমাদের এগুলো পরিবর্তন করতে। তো ধরেই নেই আমরা যে রিপোর্টিং ভার্বটা সবসময় পাস্টে থাকে, আমাকে এই অনুসারে ডাইরেক্ট থেকে ইনডাইরেক্টে টেন্স পরিবর্তন করতে হবে। এটা ছিল আমাদের ন্যারেশনে টেন্স পরিবর্তন। এখন পার্সন পরিবর্তনের জন্য আমার এই কেস পড়া যাবে, এটা আমি আগে থেকেই লিখে রেখেছি, এইটা তোমাদের লিখে নিবা, লিখে নিয়ে এটা মুখস্থ করবা যে আই এর পসেসিভ হচ্ছে মাই, অবজেক্ট হচ্ছে মি, উই এর পসেসিভ আওয়ার, অবজেক্ট হচ্ছে আস। এইভাবে সব কয়টা পড়বা। এই প্রথম দুইটা হচ্ছে ফার্স্ট পারসন, ইউটা হচ্ছে সেকেন্ড পারসন, আর এই পরের তিনটা লাইন এটা হচ্ছে থার্ড পারসন। এটাও তোমাদেরকে পড়ে নিতে হবে। তাহলে আগামী ক্লাসে আমরা এই যে টেন্স পরিবর্তনের উপরে আবার আলোচনা করব, আর কি করব, পার্সন পরিবর্তনটাও শিখব। আশা করি তোমরা সবাই শিখবা এবং অনলাইন ক্লাসের সাথে যুক্ত থাকবা, বাড়িতে নিয়মিত পড়াশোনা চালিয়ে যাবা, প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে। ধন্যবাদ সবাইকে।